यीशु मसीह का जीवित वचन ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ यानी कि प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी उसका 2 अध्याय और बाइबल च पढ़ रहे हैं उसके 12 वचन तो। प्रकाश की पोथी 2 अध्याय और 12 वचन तो। इस जगह तो मैं तुहाडे सारे लिए पढ़दा हाँ। बाइबल लिखिया, परगमुम दी कलीसिया दे दूत नूं इउं लिख भई जिहदे कोल 2 धारी तिखी तलवार है, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ है, मैं जानदा हाँ तू कित्थे वसदा है, मैं जानदा हाँ तू उत्थे वसदा है जिथे शैतान दी गद्दी है, अते तू तगड़ाई नाल मेरा नाम फड़ी रखदा है, अते अंतिपास जो मेरा गवाह अते मेरा मातबर जन सी जिहड़ा तुहाडे विच उत्थे मारिया गया जिथे शैतान वसदा है, ओहदे दिनी भी तैं मेरी नेचा तो इनकार नहीं किया। आओ अखां बंद कर दे। प्रभु यीशु मसीह, मैं निर्भर हाँ तेरे उत्ते और तेरे उत्ते ही सच्चे प्रभु मेरा भरोसा है कि तू अज साडे लिए अपने वचन नूं खोलेगा, तू अज साडे लिए जीवन की रोटी नूं तोड़ेगा प्रभु। और प्रभु इस जगह ते जिस चीज़ की जरूरत है तो अपना वचन उसे तरह नाल दे। ये दुआ यीशु नाम च मांगते आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम दी महिमा हो आमीन। प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद है कि साडे प्रभु ने एक बार फिर सानू अपने महान और अद्भुत कृपा के द्वारा इस घर विच लियांदा और अपने वचन विच बने रहन दी कृपा बख्शी है। हालेलुया। ये उस प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, उस प्रभु यीशु की करुणा है जिस दे कारण असी जी रहे हैं। और बाइबल च लिखिया साडा बचाए जाना साडे अपने कम्मां दे कारण नहीं कि किसी इंसान दे विच बहुत चंगे काम तां बचाया गया, किसी इंसान दे बहुत वधिया गुण तां बचाया गया, नहीं। बाइबल च लिखिया अफसर दी किताब 2 अध्याय नूं पढ़दे हां ते बाइबल लिखिया साडा बचाए जाना उस प्रभु परमेश्वर दी कृपा दे द्वारा है। आमीन। असी कृपा द्वारा बचाए गए, साडे उत्ते प्रभु दी कृपा होई है। हालेलुया। तुहाडे उत्ते प्रभु दी दया प्रभु दी कृपा होई है। आमीन। फिर तुसी बचे हो। हालेलुया हालेलुया। जे ओदी कृपा ना हुंदी असी बचाए ना जांदे। ये उस प्रभु दी कृपा है कि इस जोग दे विच प्रभु ने अपने वचन नूं खोलिया और अपने चुने हुए बेटियां बेटियों ते प्रगट कीता है। ये धन्यवाद है कि प्रभु दा वचन तुहाडे ते प्रगट होया। अज धरती उत्ते किन्ने ही बुद्धिमान लोग हन, किन्ने ही विद्वान लोग हन, किन्ने ही पढ़े लिखे लोग हन, किन्ने ही होशियार लोग हन, किन्ने दौलतमंद लोग हन। हालेलुया हालेलुया। हो सकदा उन्हां को धरती दी हर तरह दी ऐशो आराम होवे, हो सकता दुनिया नूं अपनी मुट्ठी विच कर लैण वाले होण, पर उन्हां कोल जीवन नहीं है, उन्हां कोल अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन प्रभु यीशु दे चुनिया होया बेटियां और बेटियां दे कोल है, क्योंकि तुहाडे उत्ते प्रभु दी कृपा होई है। प्रभु ने अपने वचन नूं तुहाडे उत्ते खोलिया, ये प्रभु दी कृपा है कि उन्हें तुहानू वचन दी समझ आन दित्ती। ये तुहाडी बुद्धि नहीं, ये तुहाडी समझ नहीं, ये प्रभु है जिन्हें तुहाडी बुद्धि नूं खोलिया है। प्रभु है जिन्हें तुहानू समझ बख्शी है कि तुसी पुस्तकां नूं जान लवो। हालेलुया। प्रभु दी कृपा है कि प्रभु ने अजिही जा कीती कि तुसी वचन नूं जानो, तुसी वचन नूं समझो। हालेलुया। ये तुहाडे चंगे कम्मां दे कारण नहीं, ये प्रभु दी कृपा है कि तुसी यीशु दी कृपा द्वारा बचे हो, कि यीशु दी कृपा ने तुहानू बचाया है। ये यीशु दी कृपा है कि इंसान गलतियां करता है पर प्रभु उन्हें वापस खड़ा करता है। ये उस प्रभु दी दया है, ये उस प्रभु दी कृपा है और असी यीशु दी कृपा विच जी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु
यीशु मसीह दी दुल्हन दे उत्ते किरपा दा युग है, किरपा दा समय है। ओ पवित्र आत्मा किरपा 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 पुकारिया। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। चक्कर दी किताब दा देखियो चोटी दा पत्थर की पुकारिया सी, किरपा किरपा और किरपा। वो चोटी का पत्थर कुछ और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि किरपा किरपा और किरपा पुकार रहा है। वो चाह रहा है कि किरपा वहां ही जा रही थी, आ जाओ किरपा के अंदर आ जाओ। प्रभु की किरपा प्रभु का वचन है। प्रभु अपने वचन द्वारा अपने लोगों को खिंच रहा है। प्रभु अपने वचन द्वारा लोगों को बुला रहा है, अंधेरे चो बाहर काट रहा है, दुनिया चो बाहर काट रहा है, उन्होंने विश्वास लेके आ रहा है। आमीन, हालेलुया। और जेकर तुसी प्रभु दी किरपा द्वारा बचाए गए हो ते आओ ओदी किरपा विच बने रहिए। आमीन। किस दे विच बने रहिए? किरपा दे विच। इस तरह जीवन गुजारो कि प्रभु दी किरपा तुहाडे ते बनी ही रवे। उन्हें ते बचाया है, पर आओ इस तरह प्रभु दी किरपा विच अस्थिर रहिए, किते डोल ना जाइए, किते डगमगा ना जाइए। इसलिए बाइबल लिखा है जेड़ा खड़ा है वो सचेत रहे। सचेत मतलब समझे, चौकस रहे। जेड़ा खड़ा है वो चौकस रहे, पई किते गिर ना जावे। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा खड़ा है वचन दे अंदर, जेड़ा खड़ा है विश्वास विच, जेड़ा खड़ा है पवित्र जीवन, जेड़ा खड़ा है वचन दे उत्ते नेचा करके, वो की रवे? चौकस रहे। वो चौकस रहे, पई किते गिर ना जावे। क्योंकि एक है जेड़ा गिरान वाला है, एक है जेड़ा गिरान दे लई हर वेले तैयार रहंदा है, और वो है एक छोटी जही कामना, छोटा जिहा गुनाह। वो छोटा जिहा गुनाह भी विश्वासी नूं गिरा दिंदा है, छोटी जी बेप्रतीति भी विश्वासी नूं गिरा दिंदी है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक पढ़ो, और इब्रानियों की पुस्तक के बयान कर दी है। आओ इस आयतों से पढ़ लेंदे आ। इब्रानियों की किताब और बाइबल पढ़ रहे हो 12 अध्याय, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ? ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ गवाही है। सानू अयूब दी गवाही द्वारा जीवन मिलता है। सानू मूसा दे जीवन जो पढ़दे सानू शक्ति मिलती है, सानू विश्वास मिलता है। एक ही है, इन्ने वड्डे गवाहां दे बदल ने बाइबल लिखिया सानू घेरिया होया है। तो आओ असी भी हरेक भार अते उस पाप नू जेड़ा सहज नाल सानू फसा लेंदा है। किदां फसा लेंदा है? सहज नाल, बड़े ही चलाकी नाल, होशियारी नाल, पता भी नहीं लगन दिंदा। और इंसान कदों दे जाल च फस गया। चाहे इन्ने वड्डे गवाहां दे बदल ने घेरिया होया है, पर वचन इब्रानियां दी किताब संता पलूस इब्रानियां दे पत्री च कह रहा, तां आओ असी भी हरेक भार नू अते उस पाप नू जेड़ा सहज नाल ही फसा लेंदा है, परे सुट के उस दौड़ विच जो साडे सामने पई हुई है सबर नाल दौड़िए। सारे भार नू परे सुट के, सारे बोझ नू परे सुट के, सारे पाप नू हिरदे चों बाहर कढ के, सारी बुराई नू अपने जीवना चों बाहर कढ के संत पौलुस ने ओ दौड़ जो ताडे अगे पई है उन्हें सबर नाल दौड़ो। कहदा मतलब तुसी किथे हो? जिन्होंने नू गवाहां दे बदल ने घेरिया है वो किथे हन? वो एक मैदान दे विच हन। और लिखा कि जेड़ी दौड़ ताडे अगे पई है, जेड़ा सफर ताडे अगे पिया है, जेड़ा जिंदगी मसीह विच चलण दा सफर ताडे अगे है, ओनू धीरज सबर नाल दौड़ो। एक ताडी दौड़ है जिदे विच तुसी दौड़ रहे हो। हालेलुया। मसीह जीवन तुसी जदों जी रहे हो ते मसीह में तुसी की कर रहे हो? तुसी जानदे हो
पालूस ने कहा मैं अच्छी लड़ाई लड़ी है। आमीन ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਮਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਔਰ ਕਹੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੇਰਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਿਰਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਿਰਾਵੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਚੇਤ ਰਹੇ, ਪਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚੇਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਜਾਓ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਾਈ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਪਰਗਮਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੋਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ। ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੱਚ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਗਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗਾਸਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਥੱਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ। ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੰਗਾਸਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਾरों तरफ, हर तरफ है, सब जगह ते है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बयान कर दे कि ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। जिथे शैतान दी गद्दी है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਭਗਤੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੇਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਔਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ कि इको ही परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, वही साडा परमेश्वर है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। कोई है जिहड़ा कल्ला ही स्वर्ग तो आया, इस धरती ते पवित्र जीवन जी के गया, एक भी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਮਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਕਬਰ ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਪਾਂ 'ਚ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨੇਚਾਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਭ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰ ਨਗਰ ਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਔਰ ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਬੜੇ ਹੀ ਜੰਤਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਅਥਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਉਹ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹਨ, ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦਵੇ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਛੱਡੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗਲਤ ਸੋਚ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ, ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਚਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ, ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ, ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਖੁੱਲੇ, ਬਾਈਬਲ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਚ ਪਾਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਘਾਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਾਸਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਸੰਘਾਸਨ? ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੰਘਾਸਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਸੰਘਾਸਨ ਦੋ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਾਸਨ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮਾਸਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਾਸਨ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਗਲਤ ਹੈ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਆਏਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਚੇਂਜ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਣੀਆਂ ਆ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਚ ਆਣਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। बड़े प्यार नाल हस रहे खेड रहे होंगे, अचानक ही माहौल बदलेगा। पता नहीं लगा कदों झगड़ा शुरू हो गया, पता नहीं लगा कदों तू मैं, बस घमासान शुरू। बिल्कुल ये बयान करता है कि की सी दुष्ट आत्मा ना भरिया होया है कोई। बिल्कुल बिल्कुल बेचैनी हो गई संगति। हालेलुया। पर जदों कोई पवित्र आत्मा दे नाल मसा कीता होया कर जावे उदों भी माहौल चेंज होएगा। गुस्से नाल भरे होए शांत हो जाएंगे क्योंकि प्रभु दे लोकां दे नाल भी स्वर्गदूत हुंदे आ। हालेलुया। पवित्र आत्मा नाल मसा नाल भरिया होया कोई जन तुहाडे घर च आए तो की होएगा? उदों माहौल बदलेगा, उदों इरादे बदलणगे, उदों घर च झगड़े खत्म होंगे, शांति आवेगी, आराम आएगा, तसल्ली आवेगी, आनंद आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा ते वडाई हो। शैतान दा राज चल रहा है पर मेरे यीशु दा राज चुनिया होया दे अंदर चल रहा है। बड़े जाना सुने जे शैतान दड़ादड़ लोकां नूं अपने वल खिच रहा है, अपने बल अपने जाल च फसा रहा नौजवानों नूं, जाल च फसा रहा बुजुर्गां नूं, जाल च फसा रहा है और अपने वल खिचदा जा रहा है, दुष्ट आत्मावां नाल भरदा जा रहा है, अपना जहर फैलांदा जा रहा है, नफरत फैलांदा जा रहा है, ईर्षा फैलांदा जा रहा है। हालेलुया। नशे फैलांदा जा रहा है और दुनिया नूं बुरी सोच बुरे विचार दे नाल मारिया है। वो अपने जाल वाल खिंचदा जा रहा है। पर मैं कहांगा कि इस जोग दे अंदर प्रभु दे चुने हुए दुल्हन खड़ी होवेगी कि वो भी अपने मसीह दा काम कर रही है। वो भी चाहेगी कि मैं दुष्ट आत्मा नाल भरिया होया नु बचाना है, मैं भी उन्होंने अपने वाल खिंचना है, मसीह वाल खिंचना है, प्रभु दे वचन वाल खिंचना है, सच्चाई वाल खिंचना है। कि तुसी कर पाओगे? ये तुहाडा काम है क्योंकि तुहाडे अंदर राज है मसीह दा। आमीन। हालेलुया। बाइबल बयान कर दी है पेंतेकुस्त वाले दिन प्रभु यीशु दे चुने हुए चेलियां दे अंदर, चुने हुए लोकां दे अंदर प्रभु दा राज कायम सी। जदों उन्हां दे प्रभु दा राज कायम सी कि एक एक जन जिस तरफ जा रहा, जिस नगर च जा रहा, जिस पिंड च जा रहा, वो की कर रहे सी? गवाही दे रहे, शैतान दे राज नु तोड़ रहे सी। हालेलुया। दुष्ट आत्मा में जकड़े होए नु आजाद कर रहे सी, भूतां नु कढ रहे सी। ओ हालेलुया। ओ खुशखबरी दा प्रचार कर रहे सी। आमीन। ओ शैतान दे राज नु तोड़ रहे सी। ओ कम पेंतीकुस्त वाले दिन तो शुरू होया और अजे खत्म नहीं होया, अजे फुल स्टॉप नहीं लगा, वो कम जारी है। हालेलुया। कि तुसी उस कम दा हिस्सा हो, कि तुसी उस बेदारी दा हिस्सा हो। आमीन। जो काम तुहाडे विचों दी पवित्र आत्मा करेगा, जरूरी है कि जिंदगियां नु समर्पित कर दिता जाए। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा है। आमीन। वो पवित्र आत्मा जिहड़ा उदों काम कर रहा, ओही पवित्र आत्मा अज भी काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। कि ओ पवित्र आत्मा आज इस जगह ते काम कर रहा है कि शैतान दा राज जो चल रहा है कि तुहाडे हिरदियां दे अंदर मसीह दा राज है। आमीन। बड़े चौकस रहो, बड़े ध्यान ना रहो क्योंकि शैतान कदों अंदर आन बड़े ये पता नहीं लगता। और मैं कहूंगा चुनिया होया दे अंदर नहीं आ सकता, प्राणा दे अंदर नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल हो नहीं सकता। ये बॉडी नु छू सकता है, ये शरीर नु छू सकता है। अयूब दे शरीर नु छूया सी, हां जी हां जी, पर प्राणा तक नहीं जा सकिया, विश्वास नहीं हिला सकिया। शरीर दे उत्ते फोड़े लिया सकदा सी, शरीर नु तंग कर सकदा सी, पर अंदर वाला जड़ा विश्वास सी ओनू नहीं हिला सकिया। हालेलुया।
शैतान तंग कर सकता है, बुखार लिया सकता है, टाइफाइड लिया सकता है, कैंसर लिया सकता है, बीमारी लिया सकता है, मुश्किल लिया सकता है। हालेलुया। पर नेचावान दे अंदर जेड़ा नेचा है उन्हें गिरा नहीं सकेगा। उन्हें प्रभु दा राज अंदरों निकल नहीं सकता। जिन्होंने सचमुच प्रभु दे राज नु ग्रहण किया है, जिन्होंने सचमुच छुटकारे नु ग्रहण किया है, जिन्होंने सचमुच जाना कि यीशु मेरा स्वामी है, यीशु मेरा राजा है, शैतान कदे भी उन्हां दे हृदय चों वचन बाहर नहीं कट सकेगा। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। आमीन। ए हुन तुहाडे विचों प्रभु काम करेगा जे तुहाडे अंदर मसीह दा राज है। मसीह भयाना दे अंदर जे मसीह दा राज है, वो की करनगियां? वो यीशु दा काम है। जे अंदर है राज ते काम केड़ा होएगा? यीशु राजे दा। यीशु दा काम कर ली चुप नहीं है। ए प्रभु ताडे होंटां नु इस्तेमाल करे। आमीन। प्रभु ताडी आवाज नु इस्तेमाल करे। तुसी फिर वचन बोलोगे। ब्रदर ब्राउन ने क्या वचन तुहाडे प्राणा चांदा है। वचन किथे आंदा है? प्राणा च, हृदय दे अंदर। जो हृदय दे अंदर आंदा वचन फिर बाहर निकलदा है। बाहर उदों निकलेगा जे अंदर होवे। जे अंदर ना होया फिर नहीं बाहर आंदा। तुसी कहोगे मेरी दुआ बड़ी है, बहुत चंगी गल। तुसी कहोगे मैं रोजे बहुत रखदा, कितनी खुशी और मुबारक वाली गल है। पर की सिर्फ प्रार्थना और की रोजे रखन नाल तुसी कहो कि मैं स्वर्ग जावां, कुछ इस तो इलावा करना पैना है। वो है हृदय दे अंदर वचन हो। हृदय दे अंदर की होवे? वचन। जो वचन होवेगा वो वचन की करेगा? वचन अंदर नहीं बैठा रहता। वचन दा काम है, वचन जीवन दा प्रगटावा है। जिथे जीवन है, जीवन दा मतलब है जीवन अगे वादा है, जीवन रुकदा नहीं है, जीवन ने अगे ਵਧਣਾ है। और जो ताडे अंदर वचन होएगा, वचन फिर अंदरों बाहर निकलेगा। वचन जो ताडे अंदर होवेगा फिर वचन किथे आवेगा? तुहाडे होंटां ते। वचन अंदर है, फिर तुसी की करोगे? वचन बोलोगे, वचन दी गल करोगे, वचन ते चर्चा करोगे। जो वचन अंदर होवेगा फिर तुसी वचन बोलोगे, फिर तुसी हालेलुया बोलोगे, फिर तुसी आमीन बोलोगे, फिर तुसी तारीफ करोगे, फिर धन्यवाद करोगे। जो धन्यवाद नहीं निकलदा, जो हालेलुया नहीं निकलदा, जो आमीन नहीं निकलदा, ये मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। जे अंदर है ते होंटा ते फिर ही आएगा। जो अंदर ही कुछ ना होया तो बोलेगा की? कुछ भी नहीं, क्योंकि भरिया ही नहीं है। उछलेगा तो वही जो भरिया होया। हालेलुया। जिदे अंदर अग है उछलदा तो वही, जिदे अंदर अग नहीं हो तो खामोश है, वो चिट्टा कोला है। जिदे अंदर जीवन नहीं है, खत्म हो चुका, बस हो चुका, डेड हो चुका है। पर जेड़ा लाल कोला है वो पक रहा है। इसका मतलब की है कि तू जानदे हो यशायाह नबी दे होंटां नू चिट्टा कोला नहीं लाया, बुझिया होया, भावे लिखा भखदा होया लाल कोला लगाया। जे तुहाडे अंदर वो भखदा कोला पवित्र आत्मा दा प्रगटावा है। जेकर तुहाडे अंदर वचन दी अग है, तुसी खामोश नहीं होवोगे, तुसी यीशु दी तारीफ करोगे, तुसी ओदा धन्यवाद ले हत्थ उठाओगे, तुसी ओदी महिमा करोगे। अंदर संगासन किदा है? अंदर यीशु दा संगासन है, अंदर यीशु दा राज है। आमीन। वचन जे अंदर है, वचन होंटा ते आवेगा। होंटा दे आंदा की मतलब? तुसी तारीफ करोगे, तुसी धन्यवाद प्रभु नु दवोगे, तुसी ओदी जयकार करोगे, तुसी ओदी महिमा लिगाओगे, तुहाडे होंटा ते वचन होवेगा। आमीन। हो सकदा तुहाडे होंटा ते वचन आवे, तुसी अखां तो अजे भी गलती करदे होवो, तड़ी अखां तुहानू गलत विखा रही, तुसी वचन दी गवाही दे रहे हो, तुसी वचन बोल रहे हो, तुसी हालेलुया बोल रहे हो, तुसी आमीन बोल रहे हो, तुसी तारीफ कर रहे हो, तुसी जयकार कर रहे हो, पर ये करन दे बावजूद तड़ियां अखां तुहानू गलत विखाणगियां। बिल्कुल। इहदे करन दे बावजूद भी तुसी किसी नूं बुरी निगाह नाल देख रहे होवोगे। दुआ करन दे बावजूद भी तुहाडे को गलतियां हो रही होणगियां।
ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਵਚਨ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਵਚਨ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਠਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਸਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਆਣਗੇ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਾਵੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਚ ਦਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਦਵੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਚਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਚਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਿਮਾਗ। ਸੋਚਾਂ ਚਾਵੇਗਾ, ਸੋਚ ਦਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਦਵੇਗਾ ਔਰ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਚਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? 4 ਨੰਬਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਛੁਟਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਆ, ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਆ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਰਾਜ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮੈਸੇਜ ਹਨ? ਨੇਚਰ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ठहरना, पवित्रीकरण और उस तो अगे है दाना वरदान। इतने पर ब्रदर ब्रांड के इस तो बाद जो आंदा है वो वचन है। आमीन। हालेलुया। की है छुटकारा। आमीन। ये इस जोग च आया है। आमीन। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो। हालेलुया। हालेलुया। किथे रह रहे हो? शैतान ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ,
पूरी तरह लोग शैतान के कंट्रोल के अंदर है। कि तू जानते हो ब्रदर ब्रानम क्या है? वो नरक खुल चुका है, हाँ जी, दुष्ट आत्माएं बाहर आ चुके हाँ हैं। जी, किथे है प्रेम? आज सब तरफ नफरत है, सब तरफ आप स्वार्थ है, सब तरफ गंदगी है। गंदगी का मतलब तुम जानते हो हवा जेड़ी है ये भी खराब हो चुकी हाँ जी, है, हाँ जी, मौसम खराब हो चुका है, पानी खराब हो चुके हैं। ये किन्ने कीता सारा? कि तुम जानते हो प्रभु ने बनाया, प्रभु ने सारा कुछ वधिया बनाया। हवा बहुत वधिया सी, हाँ जी, धरती बड़ी वधिया चंगिया चीजां उगांदी सी। पाप करन तो बाद ये धरती उत्ते कंडे कंडियालियां उगल लगे। हाँ जी, पहले धरती बहुत वधिया सी, पानी शुद्ध सी, धरती वधिया सी। हुण धरती उत्ते की है? कैमिकल है। ये मिट्टी नू कैमिकल नाल ਇਹਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਚਾਵਾਨ। ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਰੋਕ ਦਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਪੀਡ ਰੋਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। किन्होंने गल दी मेरे सामने? तंदुरुस्त बंदा ज्यादा मसीह का काम करेगा, बीमार बंदा घट करेगा। फिर वो अपने लिए मुश्किल ना दुआ कर पाता। पर जे तंदुरुस्त है तो फिर अपने लिए भी करेगा, परिवार लिए भी करेगा, कलीसिया लिए करेगा, अपने रिश्तेदारों लिए करेगा। ज्यादा देर बैठ सकता है, ज्यादा देर लड़ सकता है। तो शैतान की कर स्पीड घटाने की कोशिश कर रहे हैं। किदा ओदे मैं क्या ओदे कोल बड़े जंतर हैं, बड़िया योजनावां है। वो बीमारियां लैके आ रहा है क्योंकि वो खाण ले ही इदां दे पदार्थ दे रहा है। इंसान खावेगा कि कोई भी चीज ले लो, शुद्ध कुछ नहीं है, बिल्कुल हर एक चीज च मिलावट है। पर बाइबल बयान कर दी है मारन वाले नालों बचाउण वाला बड़ा। इसे लिए बाइबल का वचन है हर खान वाली वस्तु प्रार्थना ते वचन नाल शुद्ध हो जाती है। ये शैतान बीमारियां लेके आ रहा है तो यीशु मसीह ने किया, मैं यहोवा दरोया करने वाला प्रभु है जिन्हें किया मैं तुहाडे विचों सारियां बीमारियां बाहर करूंगा। ये शैतान इन्फेक्शन लेके आ रहा है, शुगर लेके आ रहा है, कैंसर लेके आ रहा है, बीपी रोग लेके आ रहा है, दर्द लेके आ रहा है, रसौली लेके आ रहा है। जो मर्जी लेके आवे, यीशु दा लहू मौजूद है। यीशु दे लहू च हर बीमारी खत्म है, हर बीमारी नाश है, क्योंकि मेरे यीशु ने फतह पा ली है। मेरे यीशु ने सलीब उत्ते हर बीमारी नु हराया है, हर दुष्ट आत्मा नु हराया है। और आज शैतान दा संघासन मैं कहांगा हिरदिया दे अंदर है, घरां दे अंदर है, घरां दे अंदर है। शैतान दा संघासन किथे? जदों लोग प्रभु दे वचन दी ना सुन के शैतान दी कहने दे अनुसार काम कर रहे है और शैतान दे दुनिया दे फैशन कर रहे। ये किन्ने सोच पाई? ਇਹਦਾ मतलब काम किदा चल रहे है? प्रभु दे वचन पूरा करने वाला कोई विरला है। यीशु मसीह ने यह कहा सी तंग रस्ते ते जिहड़ा चल रहा बहुत थोड़े हन, घट हन, तो कोई विरला है। जो यीशु ने कहा कोई विरला जी रहा है। बाकी ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਹੀ ਬੰਨ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ? ਕਿੰਨੇ ਸੋਚ ਪਾਈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀ ਬੰਨੀ ਗੁੱਟ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ प्रभु ने तो नहीं किया इदां दे काम करियो, पर फिर किन्ने किया? लोग क्यों कर रहे? कि दुनिया नु दिखाने दे लई। पर देख रहे हो ये शैतान राज कर चुका है। बिल्कुल असली वो इंसान किसी दी पकड़ दे अंदर आ चुका है। हुण जो पकड़ दे अंदर आ गया है, ਇਹਦਾ मतलब किद्दां काम कर रहा शैतान? ਅਸੀਂ किथे रह रहे हैं? सब तरफ दुष्ट आत्मा। बिल्कुल। और ये हुण सोच के देखो जे सब तरफ शैतान है, घरां दे अंदर ओदे काम कीते जा रहे, विश्वासियां दे जीवन दे विच ओ काम करन दी कोशिश कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। किस तरह दे विश्वासी तुहानू होना चाहिदा है? क्योंकि लड़ाई बहुत तेज है। हां जी सही गल। शैतान नाल लड़ाई की है बहुत तेज है। स्पीड ज्यादा। शैतान बड़ी तेजी नाल फास्ट काम कर रहा है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਫੋਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਵਧਾਈ 2G 3G 4G 5G, ਉਹ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਫਾਸਟ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? आमीन ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਮੱਛੀਆਂ ਪੜਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖਲੋਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਤ ਪੜਾਂ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਜਦ ਨੇ ਸਾਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ 7 ਆਇਤ। ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 7 ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। आमीन ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਅਗਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ और बाइबल जो पढ़ रहे हो 5 वचन तो यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय 5 वचन बाइबल लिखा, यीशु ने उत्तर दिता, मैं तुहानू सच सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर जल और आत्मा तो ना जम्मे ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਲੈ ਫੜ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ
वचन दे जोधे बन के कि मैं ਉਹ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਗਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੰਗਾਸਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੰਗਾਸਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੰਗਾਸਨ ਨੂੰ तोड़न के लिए तैयार हो काम करना है वचन पे विश्वास करना है भरोसा रखना है प्रभु तेरा वचन है तू बच तेरा घराना बचेगा मैं उस वचन लैके पूरी तरह वचन दे उत्ते ईमान रख के बैठ गया हाँ मैं नहीं जानता तू कदों बदलेगा मैं उस दिन नू नहीं जानता मैं उस समय नू नहीं जानता पर मैं उदों तक लगे रहना है जो तक मेरी फतह हो नहीं जाती हालेलुया शैतान नू हरा सकते हो आमीन हालेलुया उजाड़ू पुत्र घर दे विचों चला गया की सी ओदे अंदर आ गया संगासन शैतान दा बाइबल लिखा हर प्रकार दे गंदे काम उन्हें कीते हर प्रकार दी बुराई कीती हो सकदा नशे कीते होण जिद्दां अज हुंदा है अक्सर और अपना धन दौलत ऐश प्रस्ती और सब तरह की गंदगी च उड़ा दिता उन्हें जुए च उड़ा दिता नशा च उड़ा दिता कैप्सूलां च उड़ा दिता सिगरेट बीड़ी पीन च उड़ा दिता दोस्तां नाल ऐश प्रस्ती जनाहकारी सारा कुछ कर लिया पर ब्रदर ब्राउन क्या ओदे मां ते ओदा पिता लगातार प्रार्थना कर वापस आंदा तुसीं जानदे की कारण सी कि ओदे पीछे दुआ सी और ओदे माता पिता लगातार ये दुआ कर रहे सी प्रभु साडा बेटा गलत नहीं सी पर ओदे अंदर गलत राज आ गया है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆਮੀਨ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆਮੀਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਜੋ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਉਹ ਵਚਨ ਚਾਹੇਗਾ प्रभु लेके आने वाला परमेश्वर है हालेलुया मैं कहूंगा जी कितना ही ज्यादा शैतान है जिन्हें बीमारियां द्वारा राज कर रहा है सच बीमारियां द्वारा की कर रहा है और राज कर रहा शरीरां ते और राज कर रहा बॉडी ते ये बीमारियां द्वारा वो तंग कर रहा है पर मैं कहूंगा कि साडा यीशु फतेहमंद है कि साडे यीशु मसीह ने हर एक बीमारी को हराया है तुसी कमजोर कलीसिया नहीं हो तुसी कमजोर विश्वासी नहीं हो हालेलुया दाढ़ दी दर्द तो लेके कैंसर वर्गे दुष्ट आत्मा नु हराने दे समर्थी हो आमीन क्योंकि तुसी यीशु दे बेटियां ते बेटे हो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯीशु ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਯीशु ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯीशु ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ प्रभु दे वचन के लिए काम करने लिए तैयार हो हालेलुया ये काम लाचारी नाल नहीं है ये काम लापरवाही नाल नहीं है बिल्कुल हालेलुया तुसी लड़ाई दे विच हो और ये सदा आयत याद रखो तुसी रह उत्थे रहो जिथे दुष्ट आत्मावां हन घूम रहीआं हन सब तरफ जा रही जो तुसी रोड ते चलदे हो दुष्ट आत्मे तैयार रहंदे आ कि कदों मैनू मार दवां शैतान हर वेले तैयार रहंदा कदों मेरा झगड़ा करावां शैतान हर वेले तैयार रहंदा कदों मैनू खत्म कर दा क्योंकि वो कचीचियां वटदा है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਮੀਨ
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ। ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਹਿਣ ਕਿ हे ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦਵੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ नहीं कभी भी नहीं दे सकोगे। पहले जरूरी है कि आप आजाद हो जाओ और जो तुसी खड़े होवो यीशु दा काम करन। हालेलुया। शैतान दा सिंहासन सब तरफ है, पर खुशखबरी ये है कि यीशु दा सिंहासन भी है ਉਹਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੂਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਮੌਨ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਿਮੌਨ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਜਾਦੂਗਰੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਜਾਦੂਗਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੱਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵਚਨ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ स्वर्ग से किस तरह जाया जाएगा? हालेलुया। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। आमेन। क्योंकि बाइबल वाला आके ही जीवन है। हालेलुया। बाइबल तो दूर जाके जीवन नहीं है, जीवन प्रभु दे वचन वाला आके है, समय दे मैसेज वाला आके है, वचन कबूल करके है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और वड्याई हो। हुन जदों शमौन जादूगर ने उस जगह ते राज कीता सी, दुनिया ने अपने कंट्रोल च कीता सी, एक नगर नू अपने वश च कीता सी। की तू जानदे हो शैतान अज भी अपने वश च कर रहा है, लोकां नू अपने वश च कर रहा है, कंट्रोल च कर रहा है। अज मोबाइल द्वारा दुनिया नू शैतान अपने कंट्रोल च कर रहा है, पैसे द्वारा दुनिया नू अपने कंट्रोल च कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु दे नाम दी महिमा ते वड्याई हो। ये शैतान की कर रहा है, दुनिया दे उत्ते राज कर रहा है। आमीन। आमीन। पर वो अपने कंट्रोल च कर रहा, अपने वश च कर रहा। ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਸਭ ਤਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? सब तरफ यही चल रहा, क्योंकि तुसी घर बैठे हो, कोई है जो तुहानू पूरी तरह पता होना कि तुसी की कर रहे हो, तुहाडी की कमाई की है, यानी कि तुसी पूरी तरह खुल चुके हो, किसी दे कंट्रोल च हो। जदों चाहे तुहानू ब्लॉक कर सकदे। हुण अगे जिहड़ा समा आ रहा है वो इस तरह दा आएगा कि कार्ड नाल क्यों सारे काम चल रहे हैं, कंट्रोल च कीता जा रहा है, वश च कीता जा रहा हर इंसान नू। पर प्रभु दे लोग ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦਵੇਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦਵੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਚ ਸਕੋਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਔਰ ਕੀ ਪੀਵੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਓਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਾਵਾਨ ਹਨ, ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਚਾਵਾਨ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਨ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਹੀ ਚਾਦਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਵਿਛਾਵੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਿਛਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਈਏ। ਆਓ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਓ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨ। आओ प्रभु को मंग करिए और प्रभु ने कहिए प्रभु तेरा राज मेरे अंदर आवे। जिस किसी ने तक तौबा नहीं की थी वो अपने प्रभु को मंग करे और कहे प्रभु मैं तौबा करना है, मैं तौबा करनी है, मैं अपना जीवन तेनू दिंदा है। सब अपने उस जीवन लिए पुकारो, पवित्र जीवन लिए पुकारो। सबको प्रभु तेरा राज आए, सबको प्रभु तेरा राज मेरे जीवन जाए, सबको प्रभु तेरे हृदय जा। कृपा है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। हालेलुया तेरा मेरे प्रेमी मेरी तारीफ मेरी तारीफ तेरी तारीफ मैं तेरा धन्यवाद तेरी महिमा तेरे परमेश्वर का नाम यही करता मेरे सच्चे तेरी तारीफ करता है परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं आपके राज कर मेरे राज का मेरे प्रभु के जीवन बदल, मेरे जीवन बदल, माइक को बदल, माइक को बदल, हर एक को बदल, विश्वास नेचर सामने चल जाता अपने रक्षण जाता है जान जाता नेचर चल जाता अभिषेक चल जाता विश्वास चल जाता पावर चल जाता
तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरे नाम की महिमा दे तेरे नाम की महिमा मैं सारी आदत महिमा से ये प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम च मांगते हैं।